नमस्कार। खास खबर एक नज़र वेख रहे सारे दर्शकों का निघा स्वागत। मैं हाँ प्रिया ते इस सिलसिले दे विच साडे अज दीआं सुर्खियां ते चर्चा करन दे लई साडे स्टूडियो दे विच मौजूद ने सीनियर पत्रकार अते विश्लेषक श्री जोगिंदर संधू जी। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। धन्यवाद जी प्रिया जी। पहली खबर दे वाल असीं रुख करदे हां। पहली सुर्खी जिहड़ी है वो साडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे संबोधन दे नाल जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल पूरे देश नूं मन की बात के जरिए संबोधित किया। अपने इस संबोधन दे विच उन्होंने खास तौर पर कोरोना वायरस नूं लैके जो स्थिति देश दे विच बनी हुई है उस दे लई लोकां नूं संयम अते धीरज वरतन की अपील की है। जोगिंदर साहब, इस अपील नूं तुसीं किवें वेखदे हो? ਜਦੋਂ देश ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह की महामारी ਜਿਹੜੀ पिछले 1.5 साल तो चल रही है जी और ਹੁਣ ਉਹ बड़ा कहर ਦਾ रूप ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ है और ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। और हुण जिहड़ी दूजी लहर आई उहदे मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ी नाल आई है क्योंकि पहली लहर विच वध तो वध जिहड़े मरीज़ आए सीगे वो 1 लाख के करीब सी जी रोज़ाना जिहड़े आए सी और वो घट के 9-10 हज़ार रह गए सी जिस तो बाद फिर इहदे विच जिहड़ी वो तेज़ी आई तो हुण इस वेले स्थिति अपने सामने आ कि मरीज़ां दी गिनती जिहड़ी वो बहुत वध रही है। उहनूं देख के प्रधानमंत्री होरां दा चिंतित होना लाजमी है। बिल्कुल। दूजी गल जिहड़ी उन्होंने ने कही है वो ये कि जिवें असीं पहली लहर दौरान इस महामारी के उत्ते जित हासिल की सी वो हुण भी असीं जित हासिल करांगे। उन्होंने हौसला वधाया जिहड़े इहदे विच अगे होके लड़ रहे ने डॉक्टर मैडिकल टीमां सुरक्षा स्टाफ जिहड़े भी इहदे विच साधन प्रोवाइड कर रहे ने उन्हां सारे लोकां नूं दा उन्होंने हौसला वधाया है कि असी संयम दे विच रह के और तंबल नाल ट्रंबे नाल इहदे खिलाफ कदम चुक के असी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ और असी इहदे उत्ते जिहड़ा वो जल्दी ही काबू पा लवांगे। जी बिल्कुल। असी हुण अगली सुर्खी दे वल रुख करते हैं। कोरोना वायरस के आंकड़ियां ते झात मारते हैं। एक दिन दे विच यानी पिछले 24 घंटियां दे विच 3.5 लाख के करीब जिहड़े कोरोना वायरस पॉजिटिव मामले जिहड़े नवे ने वो सामने आए ने। नाल दी नाल 2600 के करीब जिहड़ियां मौतां ने वो दर्ज कीतियां गईयां ने। संधू साहब, अपने आप दे विच एक बहुत वड्डा ते गंभीर आंकड़ा है। बहुत वड्डा अंकड़ा है, ये कोई शक नहीं है। पर जे असी बाकी देशों के मुकाबले देखिए तो प्रिया जी साडे देश की आबादी जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा है जी और वो भी कारण है। दूजा ये है कि पहलां दे मुकाबले हुण जिहड़ी सैंपलिंग है वो बहुत तेज़ी नाल हो रही है जी। जदों सैंपलिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी नाल होएगी तो उहदे विच जरूरी गल है कि अंकड़े जिहड़े आ वो वध जाणगे और सैंपलिंग बहुत तेज़ी नाल होण करके जिहड़े इन्ने ज़्यादा रोज़ की सैंपलिंग हुंदी है उहदे विचों पॉजिटिव केसां की जिहड़ी गिनती है वो ज़्यादा वधदी है। जिस तरह कि आपां लिखिआ कि 3.5 लाख के करीब जिहड़े वो पॉजिटिव केस आए हैं और 2700 तो वध जिहड़ियां वो मौतां 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ और देश की आबादी के हिसाब नाल असीं जे देखिए तो मतलब आपां इहनूं कोई ये भी नहीं कह सकते कि बहुत वड्डा अंकड़ा है पर यह मंदभागी गल है। बंदा जिहड़ा वो एक भी जदों इस जहान तो चला जाता है तो उहदे परिवार वालियां वास्ते दुनिया जिहड़ी है वो हनेरी हो जाती है। कोई एक भी व्यक्ति जिहड़ा वो इस कारण करके उहदी जान जिहड़ी वो नहीं जानी चाहिए और इन्हां अंकड़िਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह कहा है कि असीं इहदे उत्ते संयम नाल ते सबर नाल ठंबे नाल लड़ाई लड़ के सफलता प्राप्त कर लवांगे। सानू उस दिशा विच अगे वधना चाहिए जी। जदों तुसीं अगे वधन की गल करदे हो तो एक चीज़ जिहड़ी सामने आती है कि कोरोना वायरस अपने आप दे विच साडे देश दे लई एक चुनौती तो है ही है पर नाल ही नाल ऑक्सीजन की घाट संधू साहब जिहड़ी कि वेखण नूं मिल रही है। हुण केंद्र सरकार ने यह हिदायत दी है कि जिले दे विच जिहड़े हस्पताल ने उन्हां दे विच ही ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाणगे क्योंकि इन्ने ज़्यादा पीड़ित जिहड़े लोग आउंदे आ इन्ने ज़्यादा केस आउंदे आ ते उहदे वास्ते फिर जिहड़े साधन वो भी ज़्यादा चाहिए हुंदे आ। पहलां इस तरह के साधनों की तवक्को नहीं की गई सी ना ही इन्ने पीड़ितां की जिहड़ी सी वो उम्मीद सी कि इन्ने ज़्यादा पीड़ित आउणगे। उस वास्ते जे ऑक्सीजन की घाट जिहड़ी है देश दे विच महसूस हो रही है वख-वख हस्पतालों दे विच ते उहदे वास्ते हुण प्रबंध जिहड़ा वो केंद्र सरकार नूं करना चाहिए और किया जा रहा। जिवें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री केयर फंड आ जिहड़ा उहदे नाल देश के 551 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सारे जिहड़े सरकारी हस्पताल आ उत्थे
ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਉਹ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ। ਸੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਉਪਜਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਆਪ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟੀਕਾਕਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਤੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਟੀਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਬਲ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜੇ 20 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਰਮਣ ਹੈ
ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕੀ 100 ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾੜੇ ਸਮੈਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਪੁਲਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ। ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਲੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਟੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਮਸਕਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।